press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, grant paper K set 8. So first question, which of the following is correct? The force of attraction between the plates of the capacitor is, question number 1, KCET discussion paper. There is a positively charged plate and negatively charged plate. There is force of attraction between the plates. The force between the plates is electric field into either charge. Electric field between the plates is sigma divided by epsilon naught q, where sigma is surface charge density, that is what we write, q divided by A into epsilon naught into one more q. So that is, formula is this, q square divided by A epsilon naught between the plates of the capacitor. So now if I observe this, how does force is related to area? F is inversely proportional to area. Hence, option 3. Suppose if one of the plate is removed, the electric field is sigma divided by 2 epsilon naught. When both the plates are taken, q square divided by A epsilon naught. If one of the plate is removed, suppose if you have that question, field at a point due to single charge plate is sigma divided by 2 epsilon naught. Extra pointer. Question number 2. There are 3 charges, capital Q, placed at the 3 corners of an equilateral triangle. The 4th charge Q is placed at the center of the triangle. The ratio of the charge to make the system in equilibrium. Question number 2. For the system to be in equilibrium, the net force acting on, say, Q, capital Q, you can take any one of the corner, should be 0 because of this force. F equal to 1 by 4 pi epsilon naught irutte, adanu direct agi nanu em martene q square divided by, let us call this distance as A now. Distance is A square. Again, between these two, same force you will get proportional to q square divided by A square. Now these two are equal, then there is a diagonal giving the resultant. So angle between these two vector is 60 degree. Two forces are equal, then resultant force Fr will be is equal to root 3 times of any one of the force, using root of p square plus pq square plus 2pq cos theta. Adanu use madkom. Now there is another charge at the center. What will happen now? These two charges will have a repulsion now. Now I will get this function here. What happens? The net force, if I take f dash between q and q, what happens? Repulsive. Means the system is not in equilibrium. For to be in equilibrium, net force must be 0. That means f dash plus fr should be 0 irrelevant. Agitha f dash em baritiya? Again, q into q divided by the distance, that is circumradius. The circumradius is given by the formula A divided by root 3 square. A square ಮಾಡ್ತೀಯ, root 3 square ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, plus fr, that is root 3f, root 3
into F, either force, that is Q square divided by A square. You must make that is equal to 0. What you can write? 1Q cancel, A square ಆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now you will get 3 into Q is equal to minus root 3 into Q. Now they are asking the magnitude of small q divided by capital Q. Magnitude ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ 3/3 ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ 3/3 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 1/√3. ಆಪ್ಷನ್ 2ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ R1, ಚಾರ್ಜ್ Q ಇದೆ. It is brought in contact with another uncharged sphere B of radius R2. Then charge on the sphere A will be distribution of charges. So when both spheres of R1 and R2, here it is A, this is B, it is initially charged. When they are connected by a wire, there is a transfer of charges until the potential remains same. 9 into 10 to the power of 9 ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತೀರ. Q1 by R1 is equal to 1/4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, Q2 divided by R2. Therefore, this is after connecting them by wire. After connecting them by wire. Initially charge at R1 is a Q, capital Q. Initially charge on R2 is 0. But when they are connected, there is a distribution of charge and the charge should be conserved. So that is Q1 by Q2 is equal to R1 by R2. What is the total charge here? Q. This Q has to be shared among two spheres. So now Q1 becomes what? Ratio divide ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. R1 divided by R1 plus R2 times of what? Q. So charge on small sphere, that is A ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So option R1 into Q divided by R1 plus R2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಪೋಸ್ Q2 ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ Q2 ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? R2 divided by R1 plus R2 into Q. That is by the principle of conservation of a charge. Question number 5. A point charge Q is placed at the one corner of a cube of edge A. The flux through each cube of the face is. Gauss law apply ಮಾಡಿಕೊಂಡು question number 4 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. So when you write the cube, all sides are equal. He says there is a charge at one corner ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that charge in each corner will be shared by 8 corners ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ Q by 8 ಬರುತ್ತೆ. 3 ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ, ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ DS, will be perpendicular to the surface irutte. The 3 surfaces do not contribute any flux, whereas other 3 surfaces out of 6 face alli 3 surfaces ಗೆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಅದರ್ ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಥೀಟಾ ಅದರ್ ದೆನ್ 90 ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? Q by 8 ಇದೆ. Q by 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ 3 ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಥ್ರೂ 1 ಫೇಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು 1/3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 3 24. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ 4. Question number 5. Electric dipole is placed with its axis at an angle theta to the direction of uniform electric field.
ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಚ್ part of the dipole, that is plus q and minus q, experiences same amount of force. Uniform field alli both are opposite irutte, force will cancels but the torque, there is a torque here. So sariyagi artha madಕೊಳ್ಳಿ. Question number 5 ಅಲ್ಲಿ suppose or ಏನಾದರೂ dipole is kept in a uniform electric field such that its dipole moment is parallel ಅಥವಾ anti parallel ಇದ್ರೆ theta 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ or 180 ಡಿಗ್ರಿ, then torque will be is equal to 0 because sin theta 0 ಇರುತ್ತೆ, PE sin theta. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ there will be a torque but net force will be 0. Sixth, question number 6. Number of condensers are capacitors. ಒಂದೊಂದು each of microfarad, 1 microfarad ಇದೆ. Each one gets punctured if the potential difference exceeds 500 volt. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ 500 ಇದೆ. 500ಗಿಂತ ನೀನೇನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The arrangement that is suitable for giving capacitance of 2 microfarad across which 3000 volt may be applied requires at least dash number of components ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3000 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ 3000 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, 500 ವೋಲ್ಟ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 500 ವೋಲ್ಟ್. 3000 ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, 6 ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ 3000 watts will be divided among 6 numbers. ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 microfarad ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೀಯಾ, C/N ಬರುತ್ತೀಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 1/6 ಆಯ್ತು. each row contain how many capacitors, 6. So that you can divide 3000 volt among 6 capacitors. Then that combination should become 1/6 of how many numbers should give 2 microfarad, so that effective, because I have to go for say parallel. In parallel ಏನಾಗುತ್ತೆ, CP is equal to N into C ಆಗುತ್ತೆ. So each row has 1/6 such that what should be the number such that you will get 2 microfarad ಅಂದ್ರೆ 1/6 into ಅಂತ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, such how many, each row contain 6 numbers, how many such rows are needed ಅಂತಂದ್ರೆ 12 rows ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 rows, ಈಚ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ನಂಬರ್ ಇದೆ, therefore number of capacitors must be 72 ಇರಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಲ್ಲಿ effective capacitance of 2 capacitors connected in series is 4, that in parallel is 18. The individual easy problem. Question number 7 ನಲ್ಲಿ in parallel ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, C1 plus C2. So I write that is equal to 18 microfarad ಆಗಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ C1 C2 divided by C1 plus C2. C1 plus C2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 18 should be is equal to ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, 4 ಬರಬೇಕು. So C1 C2 is equal to 72. Product 72, sum 18 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ you must have a chance of 6 and 12. Sum is 18. Product is 72. Question number 8. The effective capacity between the points M and N is ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now looking at the diagram, we must get the numbers ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. 1 2 3 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, N ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ M ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 2 3 ಮತ್ತು 4 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಸಪರೇಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 2 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಈಚ್ ಏರಿಯಾ ಎ ಇರುತ್ತೆ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿ. C0 is equal to epsilon naught A divided by D. Between 2 parallel plates, one capacity exists, that is epsilon naught A by
ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 1 ಮತ್ತು 4 ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ, ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1, ನಂಬರ್ 4 ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. 2 ಮತ್ತು 3 ಕಾಮನ್ ಇದ್ದಾವೆ. 2 ಮತ್ತು 3 ಎದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಪ್ಲೇಟ್ 1ಗೆ. ಬಟ್ 1 ಮತ್ತು 2 ನಡುವೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3 ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 and 3 should be connected to common potential, that is M plate positive. That means there are only 2 capacitors connected in series. So effective capacity will be, sorry, parallel ideppa, parallel. So N into C baritiya. So how many numbers they are? 2. 2 epsilon naught A divided by D anta tagobeku. Question number 9. A potentiometer is an accurate and versatile device. Another accurate device, but it doesn't take any current. Versatile means universal device to make electrical measurements of EMF, because method involves. Theory part question, dear students. Here, a condition of no current flow through the galvanometer and the EMF being measured do not take any current. ಯಾವ ಸೆಲ್ಲದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಅಲ್ಲಿ, a steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section. Steady current constant ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. A constant potential difference is applied between them. Which of the quantities is constant along the conductor? ಈಗಲೇ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೈರ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, and electric field will also change. As electric field changes, the potential also changes. ನೋಡಿ ಈಗಲೇ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ I is equal to NAVD ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, NAEVD ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. Electric field is also changing. It is not uniform because of non-uniform cross-sectional area. Electric field change ಆಯಿತು. Current density is defined as I divided by A. So A changes, J changes, but there is only one thing: current remain constant throughout the conductor. Next, question number 11. The potential difference between the points X and Y of the figure shown. Now in the diagram, current is flowing from Y to X. Current ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಪಾತ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. So Y is at higher potential, that is Vy. ಇಲ್ಲಿಂದ potential start ಆಗುತ್ತೆ, higher potential. We have to balance the potentials, we have to conserve the energy. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ apply the law of conservation of energy. That means the total change in the potential should be is equal to 0. ಅಥವಾ equate the potential. ಹೀಗೆ Vy minus ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 2 ವೋಲ್ಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. When current flows, there is a decrease in potential, that is minus 1 volt, I into R. Next, plus 6 volt, increase in the potential. Next, decrease in the potential, minus 1 volt. Then again decrease in the potential, minus 2 into 1. Entire this energy, ಈಗ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು? Vy ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯಿತು? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? Vx ಹತ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -2 -1 -3 -6 ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore Vx minus Vy becomes equal to 0. Conserving the energy is the principle. 12th. Question number 12. Resistivity of a conductor in which current density 2.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
found to exist when electric field of 5 and 10 raised to is applied to it. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ the resistivity of the material ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. given that electric intensity E ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, current density ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ E is equal to ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಜೆ ಅಂತ. therefore ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ E divided by J. E is equal, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ V is equal to I into R ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ V is equal to E divided by L, I ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ರೋ L divided by A ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾರಿ E into L ಇದೆ. E is equal to V divided by L ಇದೆ. L ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. E is equal to I by A ಅಂದರೆ J ಇಂಟು ರೋ, ತಪ್ಪು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ J ಅಂತ. ಸಿಗ್ಮಾ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5 ಇಂಟು 10 to the power of -8. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ 2.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು 25 ಇಂಟು 10 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸಾರಿ 25 by 10, 5 ones 5 5s. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ 2 into 10 raised to -8. Question number 13. There are 3 equal resistors connected in series with a battery. Dissipates P watts of power. What will be the power dissipated if the same resistors are connected in parallel to the same source? Andre potential same. Power formula. Power is equal to V square by R ಬರೀಬೇಕು, because potential is kept constant. First series ತಗೊಂಡಾಗ RS ಇರುತ್ತೆ, then I will get V square divided by 3R ಆಗುತ್ತೆ when they are connected in series. Parallel ತಗೊಂಡಾಗ V square divided by R by 3 ಆಗುತ್ತೆ, 3 times of. What is V square by R? V square by convert ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3 into P ಆಗುತ್ತೆ. So your answer will be is equal to 9P ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Question number 14. A conducting wire having free electron density small n ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, carries current I. If the cross section of the wire is 1 millimeter square, then the drift velocity ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಾದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. Question number 14. Current is given by the formula NAEVD. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NAE ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಕರೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್? 20 amps ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 10 to the power of 29 ಇದೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, 1 ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ 1 millimeter ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. 1 mm ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 10 to the power of -3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, -6 ಆಯಿತು. ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1.6, 10 to the power of -19. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ 1/1.6 ಅಲ್ಲಿ 0.625 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ 20 ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 29 ಅಲ್ಲಿ 19 ಹೋದರೆ 10, 10 - 6 ಅಂದರೆ 4 ಆಯಿತು. 4 ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿ, 10 to the power of 4 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು 0.625 ಇಂಟು ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 6 12, ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ, 1250 ಆಗುತ್ತೆ. 3 decimal point, 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. 10 to the power of 5 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 1.25 ಇಲ್ಲಿ +4 ಆಗಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ -4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1 second 20 -4, ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್
ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕಾ? 0.625 ಇಂಟು 20, 29 19 ಹೋದರೆ 10, 10 6 ಹೋದ್ರೆ 4, -4 ಮೇಲೆ, -4 ಇದೊಂದು +1, ಇದು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 2 5 10, 2 5 4 1 5 2 12, 1.250, 10 to the power of -3 is the answer. Next, question number 14 ಅಲ್ಲಿ 1.25 into 10 raised to -3 is the option. Okay, next, question number 15 ಅಲ್ಲಿ 14 complete ಆಯಿತು. Then let us start with 15. Two concentric coils, each of radius equal to 2 pi centimeter, are placed at right angles to each other. 4 ampere current ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. The magnetic induction at the center of the coil is ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಇದೆ ಕಾಯಿಲ್ಸ್, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ B12 ಪ್ಲಸ್ B22 ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾಯಿಲ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ μ0I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2R ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ μ0/2R ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. μ0/2R 4 pi into 10 raised to -7 divided by 2 into ರೇಡಿಯಸ್ 2 pi ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದೇನು? ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 + 16 ಅಂದರೆ 25. ಸೊ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 into 10 to the power of -7. μ0 10 raised to -7 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು 10 raised to -2 ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, 10 raised to +2 ಆಗುತ್ತೆ. 5 into 10 to the power of -5. ರೇಡಿಯಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಸ್ಲಾ ಅಥವಾ ವೆಬರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 16th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಒಂದು P ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು Q ಇದೆ. P ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, Q ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಇದೆ. R ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂಗ್ತ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ. ಎಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕಂತ ಕೂಡಲ್ಲ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ P ಒಂದು ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು. ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಹತ್ರ. ಬಿ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೆಳಗಿನ ಪೋರ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಆದರೆ ಈ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ 3 P ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 P ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲ. 1.5 ಕೆಳಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ P ಇದು, ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ, ಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪಿ ಭಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ. ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 P ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ P, ಅರ್ಧ P. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲ,
ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಝೀರೋ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಟ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ತಗೋಬೇಕು. 17th theta 1 theta 2 be the apparent angle of dip observed in two vertical planes at right angles to each other. Then the true dip is straight answer ನೀವು cot square 1 plus cot square theta 2 is equal to cot square theta. ಮೆಮೊರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಬಿಡಿ, ಮೆಮೊರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪಾರೆಂಟ್ ಡಿಪ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಪಾರೆಂಟ್ ಡಿಪ್ ಆಂಗಲ್ which is given by the formula BV divided by BH cos theta 1. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. BH ಹಿಂಗಿದೆ, BH ಹಿಂಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಥೀಟಾ 1 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನನಗೆ BH ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ BH ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಲೇಬೇಕು, BH cos theta 1 ಬರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ನೋಡು, ಥೀಟಾ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆ, ಬಟ್ ಪ್ಲೇನ್ 1 ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ 2 ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಥೀಟಾ 2 ಅನ್ನು ಥೀಟಾ 2 ಏನು ಬರ್ಕೋಬೋದು ನಾವು 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಥೀಟಾ 1 ಅಂಡ್ ಥೀಟಾ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಇಸ್ ಅಪಾರೆಂಟ್ ಡಿಪ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BV ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ BH ಆಫ್. ಈಗ ಥೀಟಾ 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀನಿ, 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಅದರ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ BH ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಾಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ BH ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ 1. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ BH ಅನ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ BH ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ BH ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 1. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ BH ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, BH ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ 2 ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ BV ಬೈ BH ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಟ್ರೂ ಡಿಪ್, ಇದು ಟ್ರೂ ಡಿಪ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀಯಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 1. ಏನಿವು ಟ್ರೂ ಡಿಪ್, ಇದು BV ಬೈ BH ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಡಿಪ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 1 ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋತು, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ತೆಗಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1/tan ಇದೆ. 1/tan ಇಸ್ ವಾಟ್, ಕಾಟ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದೀಯ, ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಪ್ಲಸ್ 1/tan ಡೆಲ್ಟಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 1. ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬ, ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು. ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೆಲ್ಟಾ 2. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಮೊರಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡು, ಅಲ್ಲೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾರಂಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ದಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆನ್ರಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಹೆನ್ರಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 18th ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ B ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ0 NI ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, B ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ0 NI ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಸೊ μ0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NI. B ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಲಾ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟನ್ಸ್ಗೆ N/L ಇರುತ್ತೆ.
n by L. n is a number. By L ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೀಟರ್. Tesla meter divided by current. Tesla meter per ampere is the SI unit. Question number 19. Memory based question. Magnetic poles ಹತ್ರ dip angle 90 degree ಇರುತ್ತೆ. Polar regions ಹತ್ರ. ಅದೇ equatorial region ಹೋದ್ರೆ dip angle will be 0. Question number 20. With a resistance R connected in series with a galvanometer of resistance 100 ohm, it acts as a voltmeter of range 0 to V. To double the range, a resistance of 1000 ohm is connected in series with R, then the value of R is. Question number 20 ಅಲ್ಲಿ conversion of galvanometer into voltmeter. Maximum resistance is equal to V divided by Ig minus G. First ಎಷ್ಟಿದೆ resistance RL. Range ಎಷ್ಟಿದೆ V divided by Ig. What is the galvanometer resistance given? 100 ohm ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Equation 1. To double the range ಅಂತಾನೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು 2V ಆಗಬೇಕು by Ig. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? A resistance of 1000 ohm is connected in series with R. ಅಂದ್ರೆ R ಜೊತೆಗೆ 1000 ohms ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಇದು 100 ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 ಈ ಕಡೆ ತೊಂಬ R ಪ್ಲಸ್ 1100 ಆಯಿತು. 2 times of V by Ig. V by Ig ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. R ಪ್ಲಸ್ 100 ಸಿಗುತ್ತೆ. So now you will get R plus 1100 is equal to 2R plus 200. 200 ಅಲ್ಲಿ 1100 ತೆಗಿ 900 ಆಯಿತು. therefore R is equal to ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 900 ohms ಸಿಗುತ್ತೆ. A bar magnetic needle is oscillating, magnet ಅದು is oscillating in Earth's magnetic field, time period T. If its mass is increased by 4 times, then time period of oscillation will be question number 21. Time period of oscillation of a magnetic needle is given by 2 root of I divided by M into BH, where M is magnetic moment, that is Qm into dipole length, ಅಥವಾ magnetic dipole length. BH is Earth's magnetic field. ಇದು magnetic moment, ಇದು Earth's magnetic field, horizontal component of Earth's field, where I is moment of inertia. I is equal to formula mL square by 12. Taking the bar of magnet as a uniform rod, the moment of inertia about an axis passing through center of mass and perpendicular to length. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? M is ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? T proportional to square root of M ಸಿಕ್ತು. Directly proportional to mass. Mass is increased by 4 times ಅಂದ್ರೆ square root of 4 is what? 2. So therefore time period will be doubled, increase ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು 2 and from motion 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾಸ್ 4 times ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 seconds, ಸ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 22 ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ 2 bar magnet of same mass, M ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟನ, ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ML, area of cross section is same, but magnetic moments M and 2M respectively when placed in the same position. Time period is 3 seconds. What will be the new time period when they are placed in opposite direction ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ magnetic moment is vector quantity, same direction ಅಂತಂದ್ರೆ magnetic moment same direction, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ M, ಇನ್ನೊಂದು 2M, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 3M ಆಯಿತು. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ T1 divided by T2, if I take this ratio inversely proportional to
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ 3m ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2m minus m. ಸೊ mm ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 1 divided by √3. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು T2 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ T1 by T2. Therefore T2 will be is equal to √3 times of T1. T1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 seconds ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 into √3 second. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 22 ಆಯ್ತು. 23 ಅಲ್ಲಿ LCR ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. R is given, C ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, when C is only removed, current lags by pi/3. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23 ಅಲ್ಲಿ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ R is given, ಎಷ್ಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. L ಮತ್ತು C ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, C ಅನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ. ಅವಾಗ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ tan phi will be is equal to, when C is removed you will get XL by R ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಲೇ ಇಸ್ pi/3 ಅಂದರೆ tan pi/3 tan 60. tan 60 is √3, that is XL by R. XL is equal to √3 ಒಂದನೇ ಕೇಸ್. ಎರಡನೇ ಸಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆನ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ L ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಸ್ ಡಿಲೇ ಬೈ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು √3 ಆಯಿತು. L ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ XC ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. XL is equal to XC. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 100 ohms. 24. A rod PQ is connected, ಒಂದೇನೋ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Placed in magnetic field perpendicular to the plane of the paper. If the ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಥೀಟಾ becomes 0, cos 0 is 1, flux is equal to BA cos theta, maximum flux will be there. If the rod is pulled out of the magnetic field. So looking at that diagram, a PQ rod ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ such that it is pulled out of the, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ Lenz's law. That increase in flux will produce an EMF that should be opposed. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗಲೇ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, when the PQ rod is moved across the field, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ M must be positively charged. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕೀಗ. ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ M ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಪ್ಲೇಟ್ M should be positively charged. Lenz's law is the consequence of law of conservation of energy ಅಂತೇಳಿ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. 26 ಅಲ್ಲಿ an alternating voltage ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. voltage is given. The peak value, RMS value, ಜನರಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ V0 100 ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪದ 50 πt ಇದೆ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 volts, RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ VRMS ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ V0 divided by √2
100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ 2πf. 2πf is equal to 50 pi. ಸೊ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಹರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 25 ಹರ್ಡ್ಸ್ 100 ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಮತ್ತು 100 ರೂಟ್. ಸೊ 26th ಆಪ್ಷನ್ 1 ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 27 AC current is given by the formula I is equal to I1 cos omega t, I2 cos omega. Then RMS current, by the definition of IRMS current ಅಥವಾ IRMS voltage, square root of mean of squares of instantaneous voltage or current is known as IRMS ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ RMS ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಆವರೇಜ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ? 2 ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ I1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ, I2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಸೈನು ಕಾಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, then 2I1 I2, then take the average value of sine function and cos function. This is the definition. Square root of mean of squares of square of instantaneous square ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. a plus b whole square ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. a square plus b square plus 2ab. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಏನು? average value of cosine function sin square function ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1/2 ಇರುತ್ತೆ. Therefore I1 square by 2 plus I2 square by 2. In ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ sin omega t cos omega t average value for one complete cycle becomes 0. So 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 1/√2 ಹೊರ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/2 ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ I1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ I2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು 4th ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. 1/√2 I1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ I2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28 ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೇನ್ಬೋ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ rays emerge at minimum deviation from the range of after. So primary rainbow will happen only with one TIR phenomena and 2 refractions. Refraction 1 ಇಲ್ಲಿ, refraction 2. 2 refractions, 1 internal reflection. ಪ್ರೈಮರಿ ರೇನ್ಬೋಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೇನ್ಬೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. 2 TIR ಆಗಬೇಕು, 2 ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೇನ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29. An object is placed at a distance of f/2 from a convex lens, the image will be ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29 ಅಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? 1/v minus 1/u is equal to 1/f. 1/v minus of object is placed at f/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನಸ್ f/2 ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. 1/f ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. 1/v is equal to 1/f. ಇದು 2/f ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ 2/f ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್. LCM is f. LCM f ಬರುತ್ತೆ. 1 minus 2 is -1. Therefore image will be formed at, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, image will be formed at f. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ವಿತಿನ್ ದ ಫೋಕಸ್. ಇದು ಫೋಕಸ್ f ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ f/2 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. when the object is kept within the focus, nature of image will be virtual ಮತ್ತೆ erect ಇರುತ್ತೆ. So it will be formed at foci, virtual and double the size. ಡಬಲ್ ದ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಟು ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ v ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ u ಇರುತ್ತೆ. v ಎಷ್ಟಿದೆ? f ಬಂತೀಗ. f ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ u ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? f/2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ f ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೈಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಸೈ, virtual image, double the size. 29. Next question 30.
A glass slab of thickness 8 centimeter contains the same number of waves as 10 centimeter water when both are traveled by the monochromatic light, same monochromatic light. Wavelength same kottidare. The Ri of the water is 4 by 3, then Ri of glass is relative refractive index and check ಮಾಡ್ಕೋಣ. So now let us is asking relative refractive index of glass. Question number 13. Ng divided by Nw ಬರೆಯೋಣ. It is inversely proportional to velocity Vw divided by Vg. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಎನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ತಗೋಣ, 1/λ ತಗೋಣ. ಬರೆದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹಿಯರ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ W divided by lambda g. V proportional to lambda, but n inversely proportional to it. Wave length is the length of the wave. ಈಗ ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಕಂಟೈನ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ವೇವ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಆದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 8/x ಆಯಿತು. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವೇವ್ 8/x. ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 divided by x ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹಸ್ ಸೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್. ಯಾವ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯಾವುದದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 8/x ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, 10 ಇದೆ. 10 divided by x. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, 2 5 2 4 ಇದು ಇಂಟು Nw ಬರ್ಕೋಣ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ Ng ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5/4 ಇಂಟು Nw ವಾಟರ್ದು 4/3 ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 5/3 ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. 31 ಅಲ್ಲಿ a glass of refractive index 5/3 is immersed in water of refractive index. A beam of light incident normally on face AB is totally reflected, undergoes TIR to reach the surface B only if ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ. ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟು ವಾಟರ್. TIR ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು, ಇದು 90 ಆಗುತ್ತೆ. 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಐ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಸೈನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಟು ವಾಟರ್ Ng ಸೈನ್ ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನು ಇರಲೇಬೇಕು, Nw ಇರಬೇಕು. ದೇ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Nw/Ng ತಗೊಳ್ಳಿ. Nw ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ, 4/3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Ng ಎಷ್ಟಿದೆ, 5/3 ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4/5 ಅಂತ. ಸೈನ್ ಸಿ ಜಾಗ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸೈನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ 4/5. ಸೊ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 4/5. ಆಪ್ಷನ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 32. 2 light waves of wavelength used in Young's double slit experiment having wavelengths 400 and 700 nanometer. At what minimum distance the from the central bright at which bright fringes due to both wavelengths coincide? Equating the distances of nth fringe. Say this is central bright, nth bright of lambda 1 coincide with mth bright of lambda 2.
So equating the distances here, xn distance and xmth distance equate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, so what you will get, xn is equal to delta x into capital D divided by D, delta x capital D divided by D. This is for lambda 1 or lambda 2. D ಅಂತ cancel ಆಗಿರುತ್ತೆ. Delta x means path difference, that is n lambda 1 of m lambda 2 coinciding. Therefore, take the ratio here, n by m, you will get lambda 2 by lambda 1, 7 by 4 ಸಿಗುತ್ತೆ. Nano cancel, 100 cancel ಆಗುತ್ತೆ. That means n equal to 7, m equal to 4. Means seventh bright of lambda 1 coincide with fourth bright of lambda 2. That is the meaning here. So now distance ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, xn, either you take seventh bright or fourth bright, taking any one of them. Let us choose the left side. X seventh distance check ಮಾಡಿದ್ರೆ delta x capital D by small d. So 7 lambda 1, I have taken the first wavelength into capital D by small d. So now taking these values, capital D as 1 meter and D as say 1.5 millimeter, they have given it 7 into. What is given in the problem? Lambda 1. Lambda 1 is how much here? 400 nano. 10 to the power of minus 7. Capital D is 1. ಈ 1.5 millimeter 3 by 2 ಮಾಡೋಣ. 3 by 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 10 raised to minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. So now you will get simplify 7 4 28 28 into 2 divided by 3. So now ಇದು 100, ಇದು minus 9, minus 7 plus 3, 10 raised to minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. 3 8 24, 3 9 approximately 9 ತಗೋಣ. 9 27, 9 2 18, 1.8 into 10 to the power of minus 3. Nearest to that, nearest check ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get around 1.68 is the nearest answer. 32 ಅಲ್ಲಿ, 33 ಅಲ್ಲಿ, question number 33. The intensity at the maxima in Young's double slit experiment is I0. Maximum intensity I0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Slit, double slit, distance between the slits, double slit separation is 5 lambda ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Lambda is wavelength of the light. What will be the intensity in front of one of the slits? In front of one of the slits ಅಂದ್ರೆ xn is equal to d by 2 ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಈ ತರ. Separation d ಇದೆ, ಇದು exact d by 2 exactly in front of this d by 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. xn ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? delta x into capital D by small d. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So what you will get here? Delta x into capital D ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Capital D is 10d, 10 into small d divided by ಹಂಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಬಂತಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ 5. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೋಣ? 2 ಪೈ ಹಾಕೋಣ. 2 ಪೈ ಬೈ 2 ಪೈ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಪೈ ಬಂತು. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ I0 ಅಂತಾನೆ. Then you will get a cos square of pi by 2. Pi value ಎಷ್ಟು? Delta x, that is lambda by 2 ಇದೆ. 2 pi by 2, phase angle is pi, cos 90, 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. Small d is 5 lambda in front of one of the slits, exactly in front of one of the slits ಅಂದರೆ xn ಇದೆ. xn is d by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Delta x, capital D is 10d, small d cancel,
lambda by 2. D is 5 lambda by 2. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. 5 D is 5 lambda by 2 ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 1s 5 2s lambda by 4 ಆಗುತ್ತೆ. lambda by 4 that is 2 pi by 4 means pi by 2. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5 by 2 ಇರುತ್ತೆ, that is I naught into 5 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 by 2 ಹಾಕಿದರೆ cos square pi by 4. cos 45 is 1 by root 2. 1 by root 2 square ಮಾಡಿದರೆ I naught by 2 is the answer. Okay, next. Question number 34. A parallel beam of light wavelength 600 nanometer is incident normally on a slit of width 0.2 millimeter. The diffraction pattern is observed on the screen. Diffraction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. At the focal plane of convex lens of focal length 50 centimeter. If lens is placed close to the slit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, distance between the minima on both central maxima ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Question number 34. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಡ್ತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2 lambda d by a ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪುಟಿಂಗ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಹಿಯರ್, ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 lambda ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್. 2 into lambda is 600 nano minus 7. Focal length is 50 centimeter ಅಂದರೆ 50 centimeter 0.5 ಆಗುತ್ತೆ, 0.5 meter. So then a slit width will be is equal to how much here? 0.2 millimeter. 2 into 10 to the power of minus 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 6 30 ಅಂದರೆ 3 into 10 to the power of minus 3 is the answer. 3 millimeter ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 35. The radiation of 2 photon energy twice suffice the work function. Then ratio of maximum velocity of the in both the cases ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ photoelectric Einstein's equation ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ the excess energy, that is E minus F naught, will appear as a kinetic energy of mv square ಇರುತ್ತೆ. v1 by v2 whole square ಮಾಡೋಣ, half m cancel ಆಗುತ್ತೆ. Energy twice and twice that of work function, that is 2 phi naught minus phi naught divided by 5 phi naught minus phi naught. 1 phi naught by 4 phi naught ಆಗುತ್ತೆ. phi naught cancel 1 by 4 square root ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, square root ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1:2 ಆಗುತ್ತೆ. 36 ಅಲ್ಲಿ a centimeter thick surface is illuminated by light of wavelength lambda, stopping potential is lambda. When the same is illuminated by light of wavelength 2 lambda, ಈಗ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, v/3 ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಫೈ ನಾಟ್ ನಮಗೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈ ನಾಟ್ ಇದು 1ಗೆ 2ಗೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಇ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತಗೋಣ. 1 second ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. v0/3 ಇರಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ, ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಇದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆ, ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ hc/λ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. 1 second. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36 ಅಲ್ಲಿ E is equal to
energy, incident energy will be is equal to work function plus kinetic energy. Kinetic energy is equal to phi naught minus kinetic energy is E minus phi naught ಬರುತ್ತೆ. Stopping potential first V ಇದೆ, hc by lambda minus hc by lambda naught ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V by 3, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V by 3 ಆಗುತ್ತೆ. Kinetic energy is in electron volt is the stopping potential in volt ಅಂತ ಲಾಜಿಕ್ ಬರಿತಾ ಇದೆ. Kinetic energy electron volt ಏನಿದೆಯಲ್ಲ that we have taken potential in volts ಅಲ್ಲಿ V by 3 ಇದೆ. ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಾರಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು hc by 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 3, ಎಚ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 1 by lambda ಮೈನಸ್ 1 by lambda ನಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 ಇದೆ, 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 3 1 by 2 lambda ಮೈನಸ್ 1 by lambda ನಾಟ್. ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ 3 by 2 lambda minus 3 by lambda naught is equal to 1 by lambda minus 1 by lambda naught. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರೋಣ, 2 by lambda naught ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದಾಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 2 lambda ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 minus 2, ಸೊ 1 by 2 lambda is equal to 2 by lambda naught. Therefore lambda naught is 4 lambda. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ದಿ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ 4 lambda ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ನೋ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೆಥಡ್, ಇಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. 36 ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ. 37 ನಲ್ಲಿ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ nth ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ. R ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, V ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/n, T ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು n ಕ್ಯೂಬ್, ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi by t ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಪ್ರಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1 by n ಕ್ಯೂಬ್. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು n ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ. 38 ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ energy when photon is emitted? In which of the following transition a photon of maximum frequency is emitted ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 38 ಅನ್ನೇ. ಸೊ ಈಗಲ್ಲಿ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ 1 to 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಲೋಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂದ 6th ಆರ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ, ಲೋಯರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ -13.6, ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -3.4, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10.2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಅಬೌವ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ 6th ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, 10.2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 to 1. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 ತಗೋ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ n 2 to n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅಂದರೆ 2 to 1 ಬರ್ತಾ, ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ photon is emitted when electron jumps from second orbit to first orbit. Therefore option is n equal to 2 to n equal to 1 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 39 ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್, ನೀವು ಜಲ್ದಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಪರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್.
Energy release per fission is large. Energy release per unit mass during fusion is very large. ಫ್ಯೂಷನಲ್. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಅಂತೇಳಿ. 40 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟು ಆಬ್ಟೇನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಆಡೆಡ್. ಜರ್ಮೇನಿಯಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ದಟ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಈಸ್ ಡೋಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪಾಸ್ ಸಬ್ ಬಕ್ವಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸೆನಿಕನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಏನಿವು ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್. ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ, ಬೋತ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಬರಬೇಕು. 41 ನಲ್ಲಿ, the following digital signals in the form of rectangular pulses is given to one of the logic. The output wavefront, ಈಗಿಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎ 0 ಇದೆ, ಬಿನು 0 ಇದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವೈ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಅಂದರೆ 0 + 0 0 ಅಂದರೆ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಎ 1 ಇದೆ, ಬಿ 0 ಇದೆ, ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ 1 1 ಎ 1 ಬಿ 1 ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಎ 0 ಇದೆ, ಬಿ 1 ಇದೆ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ 1. ಅಂದರೆ 100% ಏನಾಗಿರಲೇಬೇಕು, ಆರ್ ಗೇಟ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಅಥವಾ ನ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? 0 × 0 0 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 100% ಏನಿರಲೇಬೇಕು, ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎ 0 ಇದೆ, ಎ ಈಸ್ 0, ಅಗೇನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0, ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಎ = 1, ಬಿ = 0, ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ 100% ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಗೇಟ್. ಹಾಗೆ 3-4 ಔಟ್ಪುಟ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1 or 2 ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಇನ್ಪುಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. 42 ಅಲ್ಲಿ, a ball is thrown upward with a velocity u such that the ball returns to the thrower after 3 seconds. The velocity u is ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಾಗ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಅವನಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು, 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು 0 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಟಿ -(GT²), motion under gravity. With what velocity it is thrown, that is u, in how much second? 3 seconds. ಇದು 5, 10/2 5 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ t², ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡಿಗಿದೆ, 3 seconds ಅಂದರೆ 9 ಆಯಿತು, 3² 9 ಆಯಿತು. 9 × 45 ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 15 meter/second. The velocity with which the ball is thrown is 15 meter/second ಅಂತ ಹೇಳಿ. 43 ಅಲ್ಲಿ, the angular momentum of a body is increased by 20%. The percentage increase in rotational kinetic energy ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ½I⍵² ಬರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ P² / 2m ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Similar to that, rotational kinetic energy can be taken as L² / 2I ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ multiplied divided by I ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So how much you will get? L² / 2I, same as that of this. Linear motion, ಇದು rotational motion ಗೆ. So straight forward answer, L is increased by 20% ಅಂದರೆ L + 0.2L 20%. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, 0.2 ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 0.2L² ಅಂದರೆ 1.2L² ಬರೆದ್ರೆ 1.44L² ಆಗುತ್ತೆ. 1.44 ದ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 0.44 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 44% ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 44 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ L² ಇದೆ, L + 20% 0.2² ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1.2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 144, 1.44 L² ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 0.44 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 44% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್
44 ಅಲ್ಲಿ a man can swim in still water with a speed of 2 ಅಂದರೆ with respect to water ಅದು 2 meter per second with respect to water, not with respect to ground. If he wants to cross the river of water current route 3 along the shortest possible path, the direction through which the person should swim ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 44 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 44 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ವಿಡ್ತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಟರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಸ್ವಿಮ್ ಸ್ವಿಮ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿವರ್ ಅದು 2 meter per second ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೂಟ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇನ್ ವಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಸ್ವಿಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟನಸ್. ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೂಟ್ 3/2. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ 90 + 60, ಇದು 90 + 60 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 150 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಗೆ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ a man can swim in still water ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿವರ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. 45 ಅಲ್ಲಿ 2 ships are 10 kilometers apart on a line joining south to north. One farther north is streaming west at 20, others streaming at 20 km. What is their distance of closest approach and how long do they take to reach ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 45 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ವೆಸ್ಟ್, ಈಸ್ಟ್, ಇದು ನಾರ್ತ್, ಇದು ಸೌತ್. ಒಬ್ಬ ಬಿ ಹತ್ರ ಏನೋ ಬಿ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಇದು ಎ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 20 km/h ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಬಿ ಅದ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 20 km/h ಇದೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಆಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ವೆಕ್ಟಾರ್ ನೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ವೆಕ್ಟಾರನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಬಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 20 km/h. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 20² + 20², 20 ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 20√2 km/h ಬರುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತಿಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್ ಡ್ರಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಟು ಬಿ. Sorry, from B draw a perpendicular line. So this perpendicular line distance in ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ BC, that becomes the shortest distance. Shortest distance that is between the two ships A and B. ಸೊ ಈಗ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇದು 20, ಇದು 20. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ 45 ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಎ ಬೈ ವಿ ಬಿ ಆರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ವಿ ಬಿ ಬೈ ವಿ ಸಿ ಆರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಬಿ ಸಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹೈಪಾಟನಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೈಪಾಟನಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 ಇದೆ. ಅಪ್ಲೈ ಸೈನ್ 45. So that is sin 45 is equal to sin 45 opposite side divided by hypotenuse. How much it is? 10. Andre 10 into 1/√2. So shortest distance is 10/√2 kilometer. Shortest
ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಶಿಪ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿ ಸಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? Relative velocity 20√2. So therefore time is equal to distance by velocity of A with respect to B check ಮಾಡಿದ್ರೆ 10/√2 divided by 20√2 ಇದೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ತಗೋಬೇಕು. 10 1s 10 2s √2 ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 1/4 hours ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 1 ಅವರಿಗೆ 60 ಮಿನಿಟ್. 60 ಮಿನಿಟ್ ಬೈ 4 ಅಂದರೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10/√2 kilometer and the shortest time becomes what? 15 minutes. 46 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಲೆಂಗ್ದಿ ಅನಿಸ್ತವೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಲ್ ರೋಲ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಲ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಎಂತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೌನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಬಿ, ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? n ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ AT² ಅಂತ ತಗೋಣ. Here A can be taken as G here because it is falling with under the action of gravity of GT². ಇದು ರೇಂಜ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಈ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಚ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಬಿ ಇದೆ, n ಇಂಟು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? n ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. therefore n ಇಂಟು ಬಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಡ್ರಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯಿತು? NB is equal to half GT² ಆಯಿತು. ಈಚ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? h ಇದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? n ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ y. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಆಫ್ GT² ಬರೆಯೋಣ. ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? n ಇಂಟು h ಆಗುತ್ತೆ. ಈಚ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ staircase is h, that is equal to half GT². or ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಜಸ್ಟ್ u ಪ್ಲಸ್ AT. 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದು GT² ಬರಲ್ಲ. ಇದೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ G component has no effect. Horizontal range ಅಲ್ಲಿ R is equal to U into T ಬರುತ್ತೆ. GT² ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಷನ್ಗೆ G has no role at all. That is N into B is equal to U into T. Therefore T is equal to N into B divided by U. Substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. You will get the answer. Half into G. What is the T here? NB by U. n² B² by U² ಇರುತ್ತೆ. Therefore number of steps will be is equal to n will be is equal to, so ಇಲ್ಲಿ 1n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ GNB² divided by HU² is the answer. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2 ಅಂತ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, n ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ n ಉಳಿತು. n is equal to 2HU² divided by GB² is the answer. 2HU² divided by GB² ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಓಕೆ ಸರ್. ರೇಂಜ್ ಇದೆ.
range is n into b here. Therefore, time you will get a time will substitute ಮಾಡಿ simplify, you will get the answer. Question number 47 ನಲ್ಲಿ there are two particles of mass have capital M small m ಇದೆ moving in a circular. The time period are same. What will be the ratio of linear velocities ಅಂತ ಕೇಳಿ. Time period is v is equal to 2 pi r by v ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಟೇಕ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಎರಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. t1 is equal to t2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ r1 by v, ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ r1 r2 ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ r2 by, so v1 by v2 is equal to linear speed, v1 by v2 is equal to r1 by r2 ಇರುತ್ತೆ. So now you will get what is r1, capital R divided by small r. So capital R by small r is the answer. 48. Question number 48. A car is going towards north at a 10√2 meter per second, turns right through an angle of 90 degree without changing the speed. The change in the velocity of the car is ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತೀರಾ. ನಾರ್ತ್, ಇದು ನಾರ್ತ್, ಇದು ಸೌತ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ನಾರ್ತ್ ಆಟ್ 10√2, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ 10√2, ಟೇಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ತು. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು v1 ಮೈನಸ್ v2 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇದು v1 ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಸಾರಿ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಇದು ಫೈನಲ್. v2 ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್, v1 is the initial. Final minus initial ಅಂದಾಗ we take the reverse path. ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ v2 as it is, final path as it is, then v1 is a negative vector ತಗೊಂಡ್ರೆ, this is negative vector. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂತೇಳಿ 0 ಬರೀತಾರೆ. there is because of change in the direction, because of change in the direction there is a change in velocity. If you check that, that will be, ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೌತ್, ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ 20√2 ತಗೋಬೇಕು. ಇದು 10√2, ಇದು 10√2 ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ x√2 ಇರುತ್ತೆ. x√2 ಅಂದರೆ 10√2 ಇಂಟು √2, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗ √(x² + x² ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, x√2 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 10√2 ಇಂಟು √2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ. 49 ಅಲ್ಲಿ the numbers 2.745, 2.735 on rounding up to 3 digits. So ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ 2.745, 5 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 5 ಇದ್ದಾಗ ಇದರ ಪ್ರೆಸಿಡಿಂಗ್ ನಂಬರನ್ನು ಈವನ್ ಇದ್ದರೆ ಕೀಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 5 ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಇದ್ದಾಗ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 5 ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರನ್ನು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 1, ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ 2.74 ಮತ್ತು 2.74 ಬರುತ್ತೆ. 50ಅಲ್ಲಿ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ CV² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ LI². ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್.
ಆಫ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 51 ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್, ದ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆಂಗಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. Acceleration and displacement are opposite and with negative sign. Elri gottadu. So next 180 degree 51. 52 alli solve mana. In a figure shown S1 S2 springs kottidare, oscillation of frequency ide f, sorry, of each of mass m f. If one spring is removed, then the frequency becomes anta heltare. First they are all connected in parallel. Parallel connect ಮಾಡಿದಾಗ time period of oscillation check ಮಾಡಿದ್ರೆ question number 52 ಅಲ್ಲಿ capital T is equal to 2 pi into root of m divided by, they are connected in parallel ಇದೆ, ಅವಾಗ 2k ಇರುತ್ತೆ. frequency check ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಉಲ್ಟಾ 1 upon t ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 upon 2 pi into root of 2k by m ಆಯಿತು. ಈಗ when one of the spring is removed ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. when one of the spring is removed, only one spring constant ಸಿಗುತ್ತೆ, that is 2 pi into root of m divided by k. ಫಸ್ಟ್ m ಆಮೇಲೆ 2m ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, m ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ m ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 upon 2 pi into root of m by k. ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ ಎಫ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಬಿಡಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಫ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 2 pi 1 by 2 pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇದು ಕೆ ಬೈ ಎಮ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2k ಇದೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ k ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ರೂಟ್ k ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2k. ಸೊ 1 by ರೂಟ್ 2 ಎಫ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನನಗಿನ್ನ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಕಾಗ 60 ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಲ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬೇಡ, 30-40 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಕುಂತೀವಿ, ಇದೇ ಪೇಪರ್ನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ. 53 ಅಲ್ಲಿ 56 ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಫೋರ್ಕ್ ಗಿವ್ಸ್ 4 ಬೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ with respect to previous one. The frequency of the last fork is 3 times that of first. Frequency of the last is, last and the other 56 is 3 times of first ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. They are all arranged in increasing order ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, that is a plus n minus 1 into d, that is arithmetic progression ಅಂತ ಗೊತ್ತು. Initial frequency is f. How many numbers are there? 56, 55 ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಬೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4, ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 4 ಆಯಿತು, 3f ಆಯಿತು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 2f is equal to 55 into 4, 2 1s are 2, 2s are, f will be is equal to 110 hertz ಸಿಗುತ್ತೆ. 54 ಅಲ್ಲಿ, if the surface tension of bubble soap solution is sigma, what is the work done in blowing soap bubble of radius r antane? The work done that is equal to 54 ಅಲ್ಲಿ, work done is equal to surface tension into increase in area ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್, 2 ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೋಪ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆದರೆ
ಒಂದು ಸೋಪ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಸೋಪಿನ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 4πr² ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 8πσr² ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಸ್ಟಡಿ ಫ್ಲೋ and orderly flow ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ the Reynolds number should lie between 2000 and 1000. ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಫ್ಲೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1000 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟರ್ಬ್ಯುಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 2000. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2000 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1000. Next theory part, with increase in temperature what happens to viscosity? The viscosity of the liquid will decrease. 57 ಅಲ್ಲಿ the degree of freedom of n of gas is specific heat ratio gamma related by the formula 1 plus 2 by n. Straight answer, no need to waste the time. 58 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಾಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಎ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 58 ಅಲ್ಲಿ 58 that is gamma is to 1 is to gamma minus 1 ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ du ಪ್ಲಸ್ dw ಇರುತ್ತೆ. ರೇಷೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ dq is to du is to dw. ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ 1 plus 2 divided by n ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ಕಿಗೆ 5 ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 7/5. ಸೊ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ ಇದು 7/5. 7/5 minus 1 ಅಂದರೆ 2/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. dw divided by dq ತಗೊಂಡ್ರೆ dw is 2/5, ಇದು 7/5. ಸೊ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ 2/7 ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 59 ಅಲ್ಲಿ what is the change in potential energy needed to raise the satellite from the surface of earth of radius r to a height phi r above the surface of earth? Gravitation chapter in the question number 59 ಅಲ್ಲಿ work done is equal to change in potential energy u final minus u initial phi r above the surface of earth final, that is minus. ನಾವು ಇದನ್ನ gmm by g capital M divided by 5r minus of minus on the surface of earth gmm by r ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಕಾಮನ್ gmm divided by r ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ +1 minus 1/5 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ 4 gmm divided by 5r ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 5r ಅಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 5r ಅಬೌವ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು r ಇದೆ, ಇದು r, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5r ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ r + 5r 6r ಆಗುತ್ತೆ. 6r ಇದು 6 ತಗೋಬೇಕು. 6 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 5/6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ g is equal to gm/r² ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ gm will be is equal to gr² ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ gm ಜಾಗದಲ್ಲಿ gr² 5/6 gr² m divided by r. So that you will get 5 mgr divided by 6. 5 mgr divided by 6. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ gm is equal to gr² ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ gm ಜಾಗದ gr² ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 5/6. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 60 ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 16 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎಫ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಎಫ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 60ಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಈಸ್ 10. ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 + 4 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 12ರಲ್ಲಿ 10 ಹೋದರೆ 2. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ 10 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 16 - 12 ಅಂದರೆ 4. ಹೈಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2 1s 2 5s. 14 70. 70ರಲ್ಲಿ 10 ಹೋದರೆ 60. 5 4 20. 60 + 20 80 ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ತಗೋಬೋದು.